سوال کے ساتھ میں ہوں انور شمسی. آپ سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید. آج وفاقی وزیر برائے صنعت و پیداوار حماد اظہر صاحب نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کیا قومی اسمبلی میں. وزیر اعظم عمران خان بھی اس اسمبلی میں موجود بھی تھے. ساتھ ساتھ جو اپوزیشن تھی انہوں نے کچھ ایک ٹوکن ایک احتجاج بھی کیا تھا, پوسٹر بھی اٹھائے ہوئے تھے. لیکن سماجی فاصلے اور یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ کئی جو اہم اعلیٰ قیادت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی, ان کی کرونا وائرس کا شکار بھی ہو چکے ہیں, تو وہ جو احتجاج نظر آ رہا تھا وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے پچھلے سال تھا, لیکن احتجاج ضرور کیا تھا. لیکن سب سے اہم بات اور یہ سوال یہ ہے کہ یہ بجٹ جو آج پیش کیا ہے کرونا وائرس کے مد نظر اور جو 2 سال کا جو پرفارمنس ہے حکومت کے مد نظر, کیا عوام دوست ہے, کیا بزنس فرینڈلی ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہمارے ساتھ اپنے پینل کا میں تعارف کراتی ہوں. عبداللہ یوسف صاحب موجود ہیں جو سربراہ ہیں FBR کے. اس کے علاوہ ملیکہ بخاری صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہی ہیں, اور نبیل قبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مصدق ملک صاحب, ٹیکس ریونیو, کیونکہ حکومت کو اخراجات کے لیے پیسے چاہیے, 30% کمی, یہ ریئلسٹک ٹارگٹ ہے؟ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ the definition of insanity is to do the same thing and expect a different result. اس سے علاوہ تو دیوانگی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہی کرتے جائیں الحمدللہ اور ایکسپیکٹ کریں کہ رزلٹ کچھ اور ہوگا. اب آج آپ نے وہ تمام سپارہ جو انہوں نے پیش کیا پڑھ لیا, دیکھ لیا, آپ نے کافی کاغذات بھی سامنے رکھے ہوئے, آپ اس میں کوئی نئی بات بتائیں جس کے ذریعے یہ ٹیکس آ پائے گا. میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ حماد اظہر صاحب نے اتنا کہا ہے, اگر ہم سکتے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے, ان کا کہنا ہے کہ نئی ٹیکسز نہیں لاگو ہوں گے. میں سنوا دیتی ہوں. عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے اس بجٹ میں نیا ٹیکس نہ لگایا گیا. NFC ایوارڈ پر نظر ثانی کی جائے گی. کل ریونیو کا تخمینہ 6,573 ارب روپے ہے, جس میں FBR ریونیو 4,963 روپے ہے اور نان ٹیکس ریونیو 1,610 ارب روپے شامل ہے. NFC ایوارڈ کے تحت 2,874 روپے کا ریونیو صوبوں کو ٹرانسفر کیا جائے گا. کل وفاقی اخراجات کا تخمینہ 7,137 ارب روپے لگایا گیا ہے. اس طرح بجٹ خسارہ 3,437 ارب روپے تک رہنے کی توقع ہے, جو کہ GDP کا 7% بنتا ہے. چلے عوام دوست ہوا نا جی, عوام تو بہت عوام دوست. تو پہلی بات تو یہ ہوئی جب ہم چھوڑ کر گئے تھے تو 3842 ارب کے ٹیکسز تھے. پچھلے سال کم ہو گئے, حقیقت میں کم ہو گئے. پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ نئے آنے والے سال کے جو ٹیکس اکٹھے ہوئے کوئی کورونا نہیں تھا, وہ پچھلے سال سے کم تھے. اس سال بھی 3800, اگلے سال کا بجٹ بھی 3800. آپ مجھے اگلے سال 4900, رائٹ. اب آپ مجھے بتائیے یہ 27% جو ٹیکس لینا ہے یہ کہاں سے لیں گے اگر کوئی نیا ٹیکس نہیں؟ یہی تو میں دیوانگی کہہ رہا ہوں نا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں 22% کمی واقع ہوئی ہے. یعنی پچھلے سال جو پیداوار تھی بڑی انڈسٹری کی, اس سال 22% کم ہے, اور ابھی یہ پچھلے 2-3 مہینے کے رزلٹ آنے ہیں. یعنی یہ کرونا کے آنے سے پہلے کی خبر کو دے رہا ہوں. اس کے علاوہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے جس کے اندر یہ تمام درمیانے طبقے کے یہ فلاور ملز جو ہیں, آٹے کی فیکٹریاں, چکیاں, یہ تمام فیکٹریاں بھی ہیں, اس کے اندر 2.7% یعنی تقریباً 2.5 سے 3% کمی واقع ہوئی ہے. سروسز سیکٹر جس کے اندر یہ دکانیں ہیں, یہ ریسٹورانٹ ہیں, ٹیکسی, ان کے اندر 2% کمی واقع ہوئی. ہر سیکٹر جو ہے اس میں کمی ہو رہی, تو ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ اور کرونا تو بعد میں آیا ہے. اور ابھی کرونا کے جس طرح بہترین اور افضل ترین طریقے سے کرونا کو یہ چلا رہے ہیں, جب اس کے اثرات سامنے آئیں گے. اب آج کیا ہو رہا ہے, آج 106-108 افراد کی اموات ہو گئیں. بالکل, روز 6000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں. جب یہ بڑھ جائے گا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا اور آپ کو بند کرنا کروں گی, اور اس پہ میرے خیال میں الگ نہیں, میں ٹیکس کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو یہ فورسفلی بند کرنے پڑیں گے تو آپ مجھے بتائیں آپ کی اس لاپرواہی سے, یا آپ نے جو ٹڈی دل کی جو لاپرواہی کی ہے اس کی وجہ سے جب زراعت بھی تباہ ہو جائے گی, جب انڈسٹری بھی تباہ ہو جائے گی, جب معیشت بھی تباہ ہوگی, تو ٹیکس کہاں سے لیں گے؟ وزیر اعظم عمران خان تو واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, تو یہ شاید نوبت نہ آئے کہ لاک ڈاؤن. کتنے ہزار لوگوں کی اموات کے بعد. مگر میں چاہتی ہوں کہ ملیکہ بخاری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, وہ بھی اپنی موقف سامنے. ملیکہ بخاری صاحبہ, آپ اس بجٹ کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ کیا یہ بزنس کے لیے زیادہ بہترین ہے, عوام کے لیے زیادہ بہتر ہے, ریئلسٹک ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ٹیکس کلیکشن کی بات ہے ریئلسٹک نہیں ہے. عوام دوست بجٹ
کو, मईशत को मुस्तहकम करने के बजट को एक इम्पॉर्टेंट तनाजुर में देखें. देखिए बात क्या है कि जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई, उस हुकूमत में आने के कुछ मुआशी हकायक थे. वो हकायक क्या थे ये अहम है कि मैं आपके सामने पेश करूं. देखिए पहली बात तो है कि जब हम हुकूमत के अंदर आए 2-3 फिगर्स हैं. हमने हिस्ट्री का बदतरीन करंट अकाउंट खसारा इनहेरिट किया, उसको हमने 73% अपने दौरे हुकूमत में कम किया. हमने ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो $9 बिलियन पे इनहेरिट किए और उसको इंशाल्लाह $18 बिलियन के ऊपर लेके जाएंगे. हमने इसी साल 5,000 अरब सूद के अंदर दिए जो इन्होंने पाकिस्तान अवाम के ऊपर बदतरीन लोन्स लिए थे, और जो बोझ हमारी मईशत पे डाला था उसको हमने 5,000 अरब की मद में वापस किया. 10 अरब के हमने फ़ौरन लोन्स पे ऑफ किए. हमने अपनी मईशत को मुस्तहकम किया. पहली दफ़ा मईशत में तवाज़ुन पैदा हुआ, और उसके बाद स्टेट बैंक ने कोई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स इशू नहीं किए, और स्टेट बैंक से कोई एक्स्ट्रा बोरोइंग हुकूमत वक्त ने नहीं की. ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो एक मुस्तहकम मईशत की निशानदेही करते हैं. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये कि अंबर आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया को एक वबा लाहक है. पूरी दुनिया की जो मईशत है वो अपने घुटनों के ऊपर आ चुकी है. पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी आलमी इदारा हो, मलिका साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में रिसेशन हो रही है. बरतानिया की भी बात हो रही है. लेकिन इस वक्त सवाल मैं जरा फोकस कर रही थी कि टैक्स कलेक्शन के हवाले से पूछना चाहती थी. जबकि आपका जो हदफ था पिछले साल का उससे 30% कम टैक्स कलेक्ट हुई, तो फिर कैसे कर सकते हैं जब हालात इतने खराब हैं? देखिए अंबर देखिए आप फोकस पता है किस बात पे करिए, ये अहम है. देखिए हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं एक आवाम दोस्त बजट है. कैसे कि हमने इन मुश्किल हालात में कोरोना, टिड्डी दल, मईशत के इश्यूज, इन तीनों चीज़ों के बावजूद हम पाकिस्तान की आवाम के ऊपर किसी फर्दर नए टैक्स का बोझ नहीं डाल रहे. जहाँ तक हदफ को पूरा करने की बात है, देखिए हमने पिछले साल में क्या किया. हमने FBR के अंदर रिफॉर्म्स करने की कोशिश की. हमने अपने टैक्स बेस को 17% इंक्रीज किया. 17% टैक्स इंक्रीज हुआ. हमने अपने टैक्स बेस के अंदर न्यू फाइलर्स को भी ऐड किया. हदफ था मलिका साहिबा, हदफ था वो तो पूरा नहीं हुआ. आपने देखिए आप कभी जब सूट करता है तो मवाजना करती हैं आपकी जो उससे पिछले साल की कारकर्दगी थी, लेकिन हम आपकी जो टैक्स कलेक्शन की कारकर्दगी है उसके हवाले से सवाल टैक्स नहीं लगाएंगे तो कहां से आएगा, ये है सवाल. हम मैं आपको बताती हूं, हकायक सुन लीजिए. देखिए हमसे पहले भी पाकिस्तान के अंदर किसी हुकूमत ने कभी भी टैक्स हदफ को पूरा नहीं किया. हमेशा शॉर्टफॉल होता था. क्यों? बिकॉज किसी भी हुकूमत में, किसी मुंतखब हुकूमत ने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश ही नहीं की. हम हुकूमत में आए, हमने क्या पॉलिसी अपनाई? हमने इंपोर्ट्स को कम किया, उससे ड्यूटीज कम हुई, और फिर हमारी टैक्स कलेक्शन के ऊपर उसका असर जरूर आया. एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी थी जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन थी फोन कार्ड की मद के अंदर, उसके अंदर भी रेवेन्यू लॉस हुआ. उसके बाद जैसे ही हम टैक्स कलेक्शन का बेस बढ़ा रहे थे, आपके सामने हमें ये वबा जो है इसका मुकाबला है. ऑफ कोर्स हम अपना हदफ कलेक्ट नहीं कर पाए टैक्स, लेकिन हम ऑप्टिमिस्टिक हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए उम्मीद है कि अभी भी जो आपका हदफ है कमोबेश पूरा कर सकेंगे. लेकिन उम्मीद क्या स्ट्रैटेजी होती है? इंशाल्लाह उम्मीद स्ट्रैटेजी होती है. देखिए उम्मीद तो हमें भी है कि आप इंशाल्लाह पूरा करेंगे और मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा, मगर उम्मीद स्ट्रैटेजी तो नहीं हो सकती. यही आपने कोरोना के साथ किया, जो आप मईशत के साथ कर रहे हैं. स्ट्रैटेजी बताइए क्या है ये 27% बढ़ाने की टैक्स. मुसद्दिक मलिक साहब, अगर कोरोना पे डिबेट करनी है तो फिर उस पे आ जाइए. उस पे मैं कोरोना की हटा दें कोरोना को. मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 27-28% इजाफी टैक्स कहाँ से आएगा मैडम जी? उसकी स्ट्रैटेजी बताइए. देखिए मुसद्दिक मलिक साहब अनफॉर्चुनेटली आपके दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की टैक्स, मैं तो आप क्या पूछ रहा हूँ, चले हमसे तो नहीं हुआ. आप बताइए, आपने आज बजट पेश किया है, आप ये कह रही हैं कि आप नहीं करेंगी ये टैक्स इकट्ठा. वैसे ही लिख दिया आपने सिर्फ 4900.
دیکھیے ہم کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیے پہلے تو اس پروگرام کی اینکر امبر ہیں اور میں ان کو جواب دے ہوں, میں آپ سے مکالمہ کرنا نہیں چاہتی. اپنے سوالات واپس لے لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن ہم پر امید ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم پر امید ہیں, ہم نے ایف بی آر کے اندر ریفارمز کیے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے پروڈیوسر سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ ہم ٹیکس کے اندر ٹیکس سسٹم کے اندر نئے ٹیکس فائلرز لے کر آئیں اور اپنا ٹیکس کا ہدف جو ہے اس کو انکریز کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی نہیں ہے. نبیل گبول کی طرف جاتی ہوں. نبیل گبول صاحب, یہ بجٹ جو ہے ظاہر ہے اپوزیشن تو تنقید کرتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر ایک بڑی جو ان کا کارنامہ تھا وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ انہوں نے جس طرح سے اس کو اچیو کیا تھا, تاریخی بھی کہہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو حالات ہیں, بجٹ یہی ہو سکتا تھا اور کیا ہو سکتا تھا؟ دیکھیں, میں تو سب سے پہلے اس بجٹ کو خطاب یہ دوں گا, لوگ کہتے ہیں کہ جی وفاقی بجٹ, میں تو کہوں گا اٹس کورونا بجٹ, کیونکہ جتنا کورونا کا فائدہ اس بجٹ میں لیا گیا, ظاہر ہے کورونا بھی پہلی دفعہ اس ملک میں یہ وبا آئی ہے, اور اب مجھے پتا چلا کہ کیوں بار بار عمران خان لاک ڈاؤن ختم کرنے پر تلے ہوئے تھے, بار بار پریشرائز کر رہے تھے صوبوں کو, لاک ڈاؤن ختم کرو ختم کرو ختم کرو, اور آج آپ دیکھیں 6,500 ڈیلی کیسز آ رہے ہیں. کیوں یہ اتنے اموات ہو رہے ہیں, کیوں یہ سب؟ یہ آج بجٹ میں کیا تھا؟ بجٹ میں جب آپ ہر چیز, یہ آپ کہتے ہیں, میں اکنامسٹ نہیں ہوں, مجھے پتا ہے آپ نے مجھے بٹھایا ہے, آپ کو پتا ہے کہ مجھے اکانومی کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اس لیے آپ نے 15 منٹ بعد مجھے لیا ہے. مجھے پتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے, لیکن دیکھیں ہمیں یہ پتا ہے کہ سیاست کا اور معیشت کا بھی ایک تعلق ہوتا ہے. ہاں, تو میں ایک عوامی نمائندہ ہوں, عوام کی زبان میں بات کروں گا. مجھے بتائیں کہ یہ غریب عوام بجٹ کہتی ہیں, غریب کو دیا کیا ہے؟ آپ نے ہر چیز جو غریب کھاتا ہے وہ سب کچھ مہنگا آپ نے کر دیا. گوشت مہنگا, بڑا گوشت مہنگا, چھوٹا گوشت مہنگا, مرغی مہنگا, آٹا مہنگا, چینی مہنگا, یعنی ہر چیز آپ کا جو ہے مہنگا کر دیا آپ نے. اور مہنگائی کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ایک تو آپ کو پتا ہے کہ گرمی میں بجلی, میں خاص کر بات کروں گا کراچی کی, کراچی کے اندر بجلی کے جو بل آتے ہیں وہ غریب کہتے ہیں کہ بھئی اس سے اچھا کہ ہم خودکشی کر لیں, ہم اتنا بل تو پے نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بجلی کے بل, لیکن مزید بلوں میں اضافہ تو نہیں کیا گیا نبیل صاحب, ابھی تو اکتوبر میں پھر دوبارہ سے غور ہوگا. نہیں, آپ کیا بات کر رہی ہے, اضافہ نہیں کر رہے ہیں. اضافہ کرتے پچھلے سال سے اب تک کتنا اضافہ کیا ہے آپ نے؟ اضافہ آپ نے تو سوچا تھا شاید آپ اس پہ قدم لے کر آئیں گے. آپ نے, مجھے پتا ہے, دیکھیں آپ نے نئے ٹیکسز کس چیز پہ لگائے؟ لوگ مطلب ایک بندہ مر رہا ہے اور اس بندے کو جب آپ جنہیں وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا ہے وہ مر رہا ہے, اور اس کے سر پہ کھڑے ہو کر آپ کہتے ہو کہ بھائی نکالو ٹیکس دو. وہ ویسے ہی مر رہا ہے بھوک سے بیچارہ, وہ ویسے ہی مر رہا ہے وینٹیلیٹر پہ, آپ اس کو کہہ رہے ہو کہ ٹیکس نکال کے دو. آپ نے مجھے ایک چیز بتا دے کہ غریبوں کے لیے, آپ نے تو ہمارے سے تو اچھے وہ فنکار ہیں, وہ ایکٹر ہیں, وہ ایکٹریس ہیں, جن کے لیے آپ نے جو ہے ان کو مالی معاونت کے لیے 1 ارب روپیہ آپ لوگ نے 25 کروڑ سے بڑھا کے اس کو 1 ارب روپیہ کر دیا. تو اس کی یعنی کہ آپ تعریف تو کر رہے ہیں نا, ثقافت کو فروغ دیا جا رہا ہے. مجھے بتائے نہیں, مجھے صرف ایک چیز بتا دے کہ یہ کیا ہماری پی ٹی آئی کی ایم این اے کہہ رہی ہے کہ جی غریب عوام بجٹ ہے, غریب کو ڈائریکٹلی کیا فائدہ؟ آپ نے تو ان کی سیلریز بھی نہیں بڑھائے, آپ نے ان کے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس سال شاید ان کی سیلریز بڑھیں گے جو چھوٹے طبقے کے جو آفیسرز ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سٹے لے آتے ہیں چینی کمیشن رپورٹ کے اوپر اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے. تو یہ بجٹ, یہ صرف کورونا بجٹ ہے, اور کورونا بجٹ جو ہے جو ایک طرف کورونا لوگوں کو مار رہی ہے, اب یہ بجٹ جو ہے اور لوگوں کو مزید مارے گی. تو مجھے تو یہ عوام دوست نظر بالکل نہیں آ رہا ہے. آپ, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ عبداللہ یوسف صاحب ہم سب سے زیادہ اس سوال کا جواب جو آپ کا ہے, میں جاہل ہوں, میں تو عبداللہ یوسف صاحب بہت بہت شکریہ. ہمیں وقت ایک سوال ہے یہاں پیدا ہوتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے, بزنس فرینڈلی بجٹ ہے, ٹیکس کلیکشن آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب جو ہماری سچویشن ہے نا اس وقت, یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہماری پوزیشن بنی ہوئی ہے اکانومی کی, جو یہ گلوبل پرابلم ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں اس وقت, اب اس میں یہ
چیز جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا کوئی کام آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف ہماری یہ جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے اس میں آپ کے ایکسپینڈیچر میں اضافہ ہے، پھر آپ کے جو ریونیوز ہیں ان میں بھی ہم جتنا اضافہ کر رہے ہیں about 24% اور سو 1 ٹریلین اور سو، اور پھر آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ آ رہا ہے مور دین 3.5 ٹریلین، یہ ایک بہت بڑا مرحلہ اور مسئلہ ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اب اس وقت جو بھی ہے نا اس کو جو مینیج کرنا ہوگا وہ کام کوئی آسان نہیں ہوگا، اینڈ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ایفرٹ. اور اب یہ جو تو عبداللہ یوسف صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو پچھلے 2 سال سے جس طرح سے مینجمنٹ ہو رہی ہے، آپ کو یقین ہے یا اعتماد ہے کہ اب جو اگلا جو مالی سال ہے مینیج ہو پائے گا؟ دیکھیں، اب جو اگلا مالی سال ہے اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مالی سال وہ آسان نہیں ہوگا، اور اس میں جو آپ کو جو مینیج کرنا ہے نا، جو آپ کی ایک نیشنل ریکوائرمنٹ ہے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول بی دیٹ ایزی اینڈ دیٹ سمپل. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اب جو مین چیز ہے آپ کی ایک طرف ہے نا، اس کو ریونیو موبلائزیشن کے اوپر فوکس ریکوائرڈ ہے. اب اس کے لیے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ چونکہ ہماری اکانومی کا تو بہت مسئلہ ہے نا، ابھی آپ کی انڈسٹری اس طرح سے نہیں چل پا رہی ہے، اور آپ کے جو ہیں دوسرے جو سیکٹرز ہیں ان میں سے آپ کو اس طرح سے نہیں انپٹ آ رہی. تو ایک جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک آتا ہے ٹیکس کیپ، جو کہ آپ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں نا تو آپ کا کچھ 70% کے قریب ٹیکس کیپ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے کلیکٹ کر رہے ہو تو آپ 70 روپیز کلیکٹ نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ بنیادی ہے کیش اکانومی، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی. اب اس کے لیے جو سولوشن ہے نا، وے فارورڈ کیا ہے، وہ ہے میرے خیال میں سسٹمیٹائزیشن تھرو آٹومیشن. جو آپ کا سول آئیڈینٹیفائر ہے نا، CNIC نمبر، اس کی آپ نے ہر تھرڈ پارٹی اکنامک ایکٹیویٹی سورسز سے انفارمیشن لینی ہے، اور پھر جب آپ کے پاس وہ ساری انفارمیشن آ جاتی ہے تو دین یو ول بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو دوز پیپل جو کہ آپ کے پوٹینشیل ٹیکس پیئرز ہیں بٹ دے آر ناٹ. لیکن عبداللہ یوسف صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ کوشش کی تھی اس سے پہلے بھی، جو سربراہ تھے FBR کے شبر زیدی صاحب، اب نئی چیئرمین آ گئی ہیں FBR کی، کوشش تو کی تھی، ڈاکیومنٹیشن کی کوشش کی تھی، بہت زیادہ ریزسٹنس بھی نظر آ رہی تھی ٹریڈرز کی طرف سے. دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہوتا ہے ایک پرسنل یا ویسٹڈ انٹرسٹ والی بات، وی ہیو ٹو سی واٹ از دا نیشنل انٹرسٹ، اور نیشنل انٹرسٹ میں جو کچھ بھی کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں ہر حالت میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایفرٹ کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ادھر سے بندہ ہمیں وہ کر رہا ہے کہ نہیں جی یہ کس طرح آپ کیوں کر رہے ہیں. ایک چیز آپ سمجھتے ہو کہ دس از نیسیسری، اٹ از رائٹ، اٹ از اسینشیل، we have to do it in the national interest. تو وہ آپ نے ٹیکس پیئر بیس کو سبسٹینشلی انہانس کرنا ہی کرنا ہے. اس سے پہلے پچھلے سال میں وہ ایفرٹ نہیں تھی. ابھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اس طرح سے ابھی ہم نہیں کر پا رہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ضروری چیز ہے فرام آور نیشنل پوائنٹ آف ویو، اینڈ وی ہیو ٹو ورک آن دس میٹر اینڈ ٹرائی ٹو ٹیک اٹ فارورڈ. Which is not easy, I know that. It is not going to happen overnight. It will take time also. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہاں روکتی ہوں عبداللہ یوسف صاحب. آگے ملکہ بخاری صاحبہ، میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتی ہوں، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی آپ بات کر رہی تھی، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے آپ کی حکومت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر جب ہم GDP گروتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 5.8% سے گر کے 2% پر آ گئی، اور اس سال منفی میں چلی گئی ہے. یہ کرونا وائرس جو ہے یہ تو مارچ میں آیا ہے، لاک ڈاؤن جو تھے مارچ میں آئے تھے، یہ تو ابھی ہوا ہے 2-3 ماہ. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ابھی وزیر اعظم عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی میں پیک ہوگا، اگست تک یہ معاملہ چلے گا. تو پھر یہ گروتھ ریٹ جو منفی گئی ہے، یہ تو کرونا وائرس کی وجہ سے تو نہیں ہے. سب چیز اس پہ تو نہیں ڈالی جا سکتی، یا گزشتہ حکومتوں کی کوتاہیوں پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا. کچھ حقائق ہیں.
कुछ हकाइक पूरी दुनिया के सामने हैं और पाकिस्तान के सामने हैं भी हैं, और वो हकाइक हैं कोरोना की मुश्किलात से। मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम के अंदर बावर किया था कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद ग्रेट लॉकडाउन के असरात, वही लॉकडाउन जिसकी हमारे अपोजिशन के रहनुमा तायद करते हैं कि एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाइए, और हम उसको अपोज करते हैं, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और हम कहते हैं, बारहा कहते हैं, और हमारी तनकीद होती है, हमारी तज़हीक होती है, हमें कहा जाता मलिका है कि हम साहिबा, मैं पाकिस्तान यहाँ की एक आवाम के दुश्मन सवाल हैं। बीच में लेकिन असलियत आपसे तो कर ये लूं है कि ये सिर्फ अपोजिशन का असल- मुतालबा है या सिर्फ या साथ में डॉक्टर्स का, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स का मुतालबा है और WHO का मुतालबा है? अंबर मुझे कंप्लीट जी, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपको पूरी बात मुकम्मल करके बताती हूँ। देखिए, बात यह है कि हम तो बारहा इसी बात की निशानदही कर रहे हैं कि दुनिया भर की मईशत जो है उसको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हो रहा है, क्योंकि मईशत बंद हो रही है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन के असरात मईशत के ऊपर मनफी आते हैं। मईशत का पहिया जाम हो तो उससे नौकरियाँ ख़त्म होती हैं, बिजनेसेस ख़त्म होती हैं, आपके ताजर बरादरी जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है, और पाकिस्तान की आवाम की भूख इस मईशत से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो हम यही बारहा कह रहे हैं कि ये जो लॉकडाउन का अरसा था, ये जो मुश्किलात का अरसा था, ये जो हमने अपने पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस को बंद रखा, जो हमने उनकी टाइमिंग्स को कम किया, जो लोग अपने घरों के अंदर महसूर हुए, उससे हमारी मईशत के ऊपर तो आपका यही कहना है कि ये जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है, आपका यही कहना है नेगेटिव ग्रोथ रेट है, ये बुनियादी तौर पर इसकी वजह लॉकडाउन थी, और जो इसको बुनियादी तौर पर आप सिर्फ इससे पहले सब कुछ वायरस ठीक के जा रहा था। साथ लगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल अंबर, और वो मैंने आपको एदाद शुमार इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही दे दिए थे कि हम तो मुस्तहकम मईशत की तरफ बढ़ रहे थे, हम तो गामजन थे, हमने तो अपने सारे इंडिकेटर्स सही कर लिए थे, हमने तो कर्जे देना शुरू कर दिए, सूद अदायगी शुरू कर दी, करंट अकाउंट खसारा नीचे ले आए, ज़र मुबादला के ज़खायर हमने अपने बढ़ा दिए, हमने 5,000 अरब सूद के अंदर दिया, हमने अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम किया, ये सारे हमने स्टेट बैंक से फर्दर बोरोइंग नहीं की, इकोनॉमी ने तवाजुन किया। और ये हम नहीं कह रहे अंबर, ठीक है, ब्लूमबर्ग कह रहा है कि पाकिस्तान मैं आपको यहाँ रोकती हूँ, मैं आपको रोकती हूँ। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, मूडीज ने कहा कि हमारी जो मईशत है वो नेगेटिव से मुस्तहकम हो गई है। आपका मौका सामने आ गया, आपका मौका सामने आ गया। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, जब इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट का ऐलान हुआ था, जब लॉन्च हुई थी, कल हुई थी, तो मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख साहब ने ये कहा था कि 3,000 अरब का नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि नुकसान तो बहुत हुआ है, और मज़ीद हम जैसे गरीब मुल्क को नुकसान तो होना था अगर मज़ीद लॉकडाउन होता वगैरह वगैरह, और मईशत को सबसे ज़्यादा होता। वो आपने शुरू में कहा कि ये अवाम दोस्त या गरीब दोस्त बजट है। मलिका बुखारी साहबा ने भी कहा, आपने भी थोड़ा सा अंदिया दिया, तो मेरे जहन में वो मिसरा आया कि हैरान हूँ दिल को रोऊँ या पीटूँ जिगर को मैं। यानी गरीब आदमी की ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम होती है? नौकरी। उसको क्या चाहिए? उसको इस बात से एक्सटर्नल फिक्स हो गया, प्राइमरी डेफिसिट इतना हो गया, ये ट्रेड डेफिसिट इतना है, उसको इससे क्या गर्ज है? उसको नौकरी चाहिए। नौकरी कैसे मिलती है? मुलाजमत चाहिए जी। कैसे मिलती है नौकरी? तरक्की की शरह से। तरक्की की शरह को क्या हुआ, जैसे आपने अभी फरमाया, 6% से 5.1% से कोरोना आने से पहले 1.9% हो चुकी थी। हुकूमत अपने मुंह से मानती थी 2.34%, और तमाम रिपोर्ट्स कह रही थी 1.9%, यानी 3 गुना 300% डिक्लाइन हो चुका हुआ था तरक्की की शरह में कोरोना आने से पहले। यानी गरीबों की 300 गुना नौकरियां जा चुकी थी। चलें, इसको छोड़ दें। दूसरी अहम चीज़ गरीब आदमी के लिए क्या होती है? महंगाई। हमने इनको महंगाई दी 4% पे, ये लेके गए 14% पे। 4 से 14%, यानी 350 गुना। गरीब आदमी का पहला जनाजा निकाला तरक्की ख़त्म करके, नौकरियां ख़त्म करके। गरीब आदमी का दूसरा जनाजा निकाला इन्फ्लेशन के ज़रिए, महंगाई की शरह के ज़रिए, जो 4% से 14 पे ले गए। और इस साल भी इनके आदाद व शुमार के मुताबिक 10.7% है तरक्की, ये महंगाई की शरह। तो महंगाई कम की है ना? कम की है। 4% से यानी 10.9-11% पे ले गए, कम हो गई। ये हिसाब मुझे भी समझाइए ज़रा। मैं कह रही हूँ कि पहले जो थी उससे तो थोड़ी सी कम की है ना, मतलब जो महंगाई से ज़्यादा इजाफा हो गया। देखिए 14% तो इसी साल में हुई थी। बिल्कुल। अब एवरेज जो है वो 10.9% ये कह रहे हैं, ये अपने मुंह से कह रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि और जनाजा कैसे निकलता है गरीब आदमी का? गरीब आदमी की ज़िंदगी में और क्या चीज़ अहम है?
अगर आप तमाम आदाद व शुमार हटा दें, बड़ी मैंने आपको पहले बताया इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर 22% कमी हुई, यानी लोगों की नौकरियां गई। और ये बार बार कह रहे हैं कोरोना, मैं तो तमाम बातें कोरोना से पहले की कर रहा हूं। अभी कोरोना के तो ये जून के अंदर जब ये दोबारा से, आपको पिछले साल याद है इन्होंने कहा कि हमारी तरक्की की शरह 3.3% है गालिबन, या 3.1%, कितनी निकली थी? 1.9। यानी हर साल फर्क होता है 0.1% का, 0.2% का। इन्होंने 3.1 या 2 या 3% से गिराई, 1.9 पे जून खत्म किया, लेकिन क्योंकि उस वक्त बजट हो चुका था। हफीज शेख साहब कहते हैं कि सवालिया निशान है कि किस तरह से भाई बात यह है कि हर बात, हफीज शेख साहब मेरे अब दोस्त हैं, मैं उनके मुतालिक कुछ नहीं कहता। अगर आप उनका नाम ना लें तो मैं ये कहूंगा कि हर चीज इस हुकूमत की सवालिया निशान है। यानी इसी सवालिया निशान पर हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद नबील कपूर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नबील कपूर साहब, इतना तो हमें एतराफ़ करना चाहिए, 130% जो सेहत का बजट है उसमें इजाफा किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि एहसास प्रोग्राम में 208 अरब रुपए रख दिए गए हैं, और ये 30% ज़्यादा है पिछले साल से। तो कुछ तो कोशिश की गई है कि जो गरीब आवाम है, जो जिनको ज़रूरत है, उनको भी कुछ पैसे मज़ीद मिले। दूसरी तरफ जब कोरोना वायरस की बात हो रही है तो सेहत के बजट में इजाफा भी ज़रूरी था, ये तो एतराफ़ कर लें। सेहत, कोरोना के वजह से आपने सेहत का बजट में इजाफा कर दिया, दूसरी तरफ आपने लोगों को मारने के लिए लॉकडाउन खोल दिया, और आपने कहा मैशियत जो है वो तबाह इसलिए हो रही थी कि लॉकडाउन। अब मुझे बताएं, ये मैशियत तो 2-3 महीने से लॉकडाउन है, जैसा आपने खुद माना इस बात को। अब उसको लिंक करना बजट के साथ कि जी ये जो भी ये बजट में हमने टैक्स जो लगाए हैं, या इस बजट का जो मेन फोकस था वो कोरोना था। बात ये कि लोग जिंदा बचेंगे तो फिर उनको फायदा होगा ना। आपने उनका तनख्वाह नहीं बढ़ाया, उनका पेंशन नहीं बढ़ाया, आपने रोजमर्रा के खाने पीने के आइटम इतने जब महंगे कर दिए, तो और वो बीमार होकर कोरोना जो उसको लगेगा, क्योंकि आपने लॉकडाउन खोला ईद से पहले, और ये मुझे प्लान लग रहा था। एक प्लानिंग के तहत ईद से पहले कौन सी अक्लमंद हुकूमत मुस्लिम कंट्री के अंदर ये सोच के खोलती है कि लोग जाए अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे? उन लोगों ने उसी बाजार से कपड़े, क्योंकि नबील साहब हमें भी पता है कि बहुत सारे ऐसे ताजिर हैं जो अपनी बहुत सारी कमाई ईद से पहले रमजान के वक्त करते हैं, तो उनको मौका दिया गया। आपने ताजिर की सोची ना, आपने ताजिर का सोचा, आपने गरीब का नहीं सोचा। आपने ये सोचा कि ताजिर जो है पैसे बनाए, और ताजिर पैसे बनाए। इस 3 महीने में आपने जितने भी ये रिजॉर्ट्स हैं, मरी, सवात, कालाम, आपने खोल दिया। आज आज़ाद कश्मीर ने फिर से एक हफ्ते का फिर से जो है लॉकडाउन लगा दिया। आपने मरी खोल दिया, मरी में जो है कोरोना वायरस पहुंच गया। आपने सवात कालाम खोल दिया, वहां पे जो है कोरोना वायरस पहुंच गया। तो मुझे एक चीज बताएं कि आप किसको बेवकूफ बना रहे? क्या गरीब को क्या दिया आपने सेहत का बजट बढ़ा दिया, यानी लोग मरे, लोग बीमार हों, हम आपकी मदद के लिए हाजिर है। हमें तो अभी तक नहीं पता है। आज मुझे कुछ सिम्टम्स नजर आ रहे थे कोरोना का, मैंने सोचा मैं कहाँ जाकर अपना टेस्ट कराऊं, और मुझे ये डर था कि टेस्ट कराने के बाद ये मुझे भी जिस तरह हॉस्पिटलाइज करेंगे, और अगर मुझे कोई और बीमारी होगी मुझे कहेंगे जी कोरोना निकल आया। आपको ये डर था? आपको ये डर था? मुझे ये डर इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ईद के बाद से 5 गुना ज्यादा केसेस बढ़े हैं। ये 5 गुना केसेस ज्यादा कैसे बढ़े हैं? हम लोगों को, आवाम को समझाने की कोशिश करते हैं, भाई कोरोना से लड़ना नहीं डरना है। आप कहते हैं कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, हम कहते हैं एहतियात करेंगे, डरेंगे तो आप एहतियात करेंगे। आज आप देखें हर तीसरा शख्स को कोरोना लग रहा है, और जुलाई के एंड में आपके पास बिस्तर तो छोड़ दें, आप वेंटिलेटर तो छोड़ दें, मुझे नजर आ रहा है कि सड़कों पर आप लोगों की ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, सड़कों पर लोग पड़े होंगे। ये सारी चीजें, और इसमें हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर 15 मिनट बाद एक कोरोना वायरस का मरीज जो है उनका इंतकाल हो रहा है। ये भी हमें याद रखने की जरूरत है। लेकिन हम वापस बजट पे जाते हैं। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा अहम बात यह है, ग्रोथ रेट तो अलग बात है। आपको लगता है कि जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं, पैकेजेस भी दिए थे, इससे पहले भी दिए थे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिए गए थे, कुछ मराहत भी दी गई हैं, तो क्या इससे मुलाजमतें पैदा होंगी इस बजट की वजह से? जी देखें,
ابھی یہ جو ایک آپ بجٹ کی جو آئی ہے نا، جو ابھی پوزیشن، اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ وہ اس کو انکریز کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اب یہ چیزیں جو ہیں نا، مثلا ہیلتھ کے لیے آپ دے رہے ہو، ڈونیٹ کر رہے ہو. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کی وہ نہیں ہے کہ آپ امپلائمنٹ جنریٹ کرو گے. ٹھیک ہے، امپلائمنٹ تو جنریٹ ہوتی ہے نا اگر آپ ایک طرف آپ کی انڈسٹری ہے وہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہو، گرو کرتی ہے، تو وہ اس سے جابز بھی کریٹ کرتی ہے. اور دوسری طرف آپ کا یہ جو ہوتا ہے نا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، وہ آپ کرتے ہو ایز کیپٹل انویسٹمنٹ. اور پھر جب آپ کیپٹل انویسٹمنٹ کرو گے تو اس میں ڈیفینیٹلی پھر آپ کچھ جابز بھی کریٹ کرو گے، کیونکہ پھر اس میں جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے اس کو آپ نے چلانا ہوگا. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ اس طرح سے کرنے سے جو بھی ہے آپ کی جابز وہ انکریز ہو جائیں گی. آئی ڈاؤٹ اف دیٹ ول بی ریئلی پاسبل. اچھا، میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ سے ظاہر نہیں ہو رہا، حالات سے ظاہر نہیں ہو رہا کہ اگلے سال جب بجٹ پیش ہوگا کہ جابز کریٹ ہوں گی؟ ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی تو کٹوتی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ یوسف صاحب سے ان سے کنیکشن نہیں ہو رہا. لیکن مجھے پوچھ رہی ہیں؟ جی بالکل، عبداللہ یوسف صاحب. ہاں، کہا ہے نا کہ اب میں بھی اس طرح سے ڈکلائن ہی ہے نا، آپ کا وہ انکریز اس میں آنی ہے. لیکن یہ جو پی ایس ڈی پی کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آپ اس سال انویسٹ کرتے ہو نا وہ کیپٹل انویسٹمنٹ ہے جی. اور اس میں پھر جو بھی آپ نے کوئی پروجیکٹ لایا یا کچھ کیا ہے تو اس میں تھوڑا جو بھی امپلائمنٹ تو جنریٹ ہوگی نا وہ تو ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے پہلے جتنا بھی کیا تھا، جتنا انویسٹ کیا تھا اس سے یہ کم ہے، تو اب اس میں اگر آپ کی پہلے 100 جابز کریٹ ہوئی تھی تو اس میں بھی 50 کریٹ ہوتی ہیں. لیکن جابز تو کریٹ ہونی ہوتی ہیں پی ایس ڈی پی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ملکہ بخاری صاحبہ، ایک طرف بجٹ کا ہجوم ہے، گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے، کٹوتی کی گئی. یہ کیسے، یہ کیا میتھس ہے؟ دیکھیں امبر، بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے سارے حقائق ہیں. اس مشکل ترین چیلنج، اس کمپلیکس سچویشن کے اندر بھی حکومت وقت حکمت سے کام لے رہے ہیں، اور ہم بہت بہترین طریقے سے کرونا اور معیشت کو مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بجٹ بھی اسی تناظر میں پیش کیا گیا ہے ان ٹرمز کہ ہم اپنے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کیسے بچائیں گے، اس کے لیے ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں. دیکھیے، ہم نے کچھ سیکٹرز کے لیے بجٹ کے اندر ایک تخمینہ، ایک ایلوکیشن رکھ دی ہے. جیسے کہ ہم نے کنسٹرکشن سیکٹر جو ہے اس کو مراعات دینے کا، اس کو بجٹ کے اندر اس کی ایلوکیشن کی ہے. اس کے علاوہ ہم نے انفرادی طور کے اوپر لوگ 800 ارب کا ہم نے بجٹ دیا اسٹیٹ بینکوں کے، لوگ آپ سے لونز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ریلویز کے اندر ہم نے 40 ارب جو ہیں اس کی ایلوکیشن کر دی ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ پی ایس ڈی پی کے اندر 650 ارب ابھی بھی ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے 1300 ارب تک ہم نے رکھا ہے. اب یہ وہ سارے اقدامات ہیں جسے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، اور ہم نے کرونا سے عوام کو بچانے کے لیے 1200 ارب کا الگ بجٹ ہے. اس کے اندر صرف عوام کو ریلیف ہے، صرف تاجروں کو ریلیف ہے، صرف پاکستان کے سب سے غریب مختص طبقے کو ریلیف ہے. 208 ارب امبر ہم نے صرف احساس پروگرام کے لیے مختص کیے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی غریب 25% جو عوام غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے، ان کو اس کیش ٹرانسفر کی اشد ضرورت ہے. تو عوام کے لیے ہم نے کرونا سے بچاؤ کے لیے بھی 1200 ارب کا تاریخی بجٹ جو ہے وہ الگ سے تخمینہ رکھ دیا، الگ سے ایلوکیشن کر دی. اور ساتھ
साथ अपनी मईशत को बचाने के लिए हमने ये सारे दर्ज झेल इक़दामात जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारी एलोकेशंस दी। हम पे तनकीद होती है कि जी आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर को खोल रहे थे। कुछ ही दिन पहले मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स पे बहुत सारे बेहतरीन एंकर्स को, एनालिस्ट को और हमारे मोहतरम अपोजिशन पार्टीज़ की रहनुमाओं को ये मुकालमा करते हुए सुना कि वज़ीर आज़म कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोलना चाहते हैं। इसी बात की निशानदही कर रहे थे। यही सवाल जो आज आप हमसे पूछ रही हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बहुत सारे पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री के एरियाज़ है वो लिंक्ड है। पाकिस्तान की आवाम को वो एम्प्लॉयमेंट के, नौकरी के मौके पेश करते हैं और हमने अपनी मईशत का पहिया चलाना है। इसमें कोई शक नहीं है मलिका साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे मुलाज़मतें भी फराहम होती हैं, खासतौर पर डेली वेज अर्नर्स को। इसी पर मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि नहीं मलिका साहिबा, इसी पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो इंसेंटिव्स का जो एक पैकेज था उसका ऐलान किया था अप्रैल में, लेकिन हमने देखा है कि जो सीमेंट की सेल्स हैं वो 37% कम हुई थी इसी दौरान, मतलब मई की बात मैं कर रही हूँ। तो इसका यही मतलब है कि उस इंसेंटिव पैकेज के बावजूद कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो स्टिमुलेट नहीं हुआ, शायद रियल एस्टेट हुआ हो। देखिए अंबर, वो तो आपका एक आपका फिगर है, एक पहलू है इस कंस्ट्रक्शन सीमेंट सेल्स होती है ना कि अगर आपको नजर आ रहा हो कि उसके ऊपर कि सीमेंट की सेल्स जो है वो इतनी नहीं बढ़ी, एक तखमीना है, ये एक आइडेंटिफिकेशन है, एक स्टैटिस्टिक है। देखिए अंबर, हम क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान, देखिए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम, इस बात को मत भूलिए कि कोरोना की वबा से मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना हम दरपेश है, उसके केसेस के अंदर बतदरीज इजाफा है। पाकिस्तान की आवाम इस वबा से लड़ रहे हैं, हुकूमत वक्त उनका साथ दे रहे हैं, हुकूमत वक्त भी इस वबा से लड़ रहे हैं। तो इसके अंदर साथ साथ हम पाकिस्तान की आवाम को मैसेज क्या दे रहे हैं कि आप SOPs के ऊपर अमल दरामद करें। आप बाहर निकलिए नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए, आप ज़रूर बाहर निकलिए, लेकिन SOPs को इम्प्लीमेंट कीजिए। तो आवाम के अंदर शायद कोई ऐसा फिगर इसलिए सामने कम आएगा कि आवाम के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि मुश्किल वक्त है, कि वबा से भी निमटना है, सामने वबा का भी सामना है और फिर साथ में रोज़गार भी कमाना है। तो ये मुश्किल डिसीजन आवाम के लिए भी है, हुकूमत के लिए तो है कि आवाम को बाहर भेजें, नौकरी के मौके फराहम करें, लेकिन आम आदमी के लिए भी एक मुश्किल फैसला है। तो मैं इस फिगर को आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कंस्ट्रक्शन पैकेज से पाकिस्तान की आवाम को मौके फराहम होंगे जिसकी उनको अशद ज़रूरत है इस वक्त मईशत का पहिया चलाने के लिए। ठीक है, अब मुसद्दिक मलिक साहब, कोई भी हुकूमत होती इस मुश्किल वक्त में बजट बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ क्या कर सकती थी जो शायद इस बजट में मौजूद नहीं है, जिसका आपको लगता है कि कुछ अज़ाला हो सकता था? देखें, मैं ज़रा कुछ हक़ाइक़ का जिक्र किया मलिका साहिबा ने, मैं भी कुछ हक़ाइक़ का जिक्र करता हूँ, फिर आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हक़ाइक़ क्या हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि इनसे तरक्की नहीं होती, लोगों के लिए नौकरियाँ नहीं पैदा होती, ये हक़ाइक़ हैं। 2 साल गुजर गए हैं। दूसरा क्या है, दूसरी हकीकत क्या है? दूसरे हक़ाइक़ ये हैं कि इनसे महंगाई की शरह जो है वो नहीं रुकती, इनको नहीं रोकनी आती। तीसरी हकीकत क्या है? तीसरी हकीकत ये है कि ये डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। हमने 1 ट्रिलियन का बजट दिया था और जिसमें से कोई 700 के करीब खर्च हुए थे, इन्होंने 600 साढ़े 600 का दिया, जिसमें से 40% भी खर्च नहीं हुआ, 40% भी 650 का खर्च नहीं हुआ। ना इनसे तरक्की की जाती है, ना इनसे महंगाई रुकती है, ना इनसे मुआशी तरक्की होती है। चीनी के ऊपर इन्होंने कमीशन बनाया तो चीनी महंगी हो गई। जरा सुनते तो जाइए, अभी तो मैं आटे की बात करनी है, अभी तो मैंने बहुत सी बातें करनी है। करंट अकाउंट खसारा जो है ना, वो तो जो हमारे उस्तु हैं वो असद उमर साहब, ये तमाम उनका है करंट अकाउंट का कारनामा। उनको किसी ने समझाया कि भाई एक्सपोर्ट तो हमारी बढ़नी नहीं है, हाँ, तो अगर करंट अकाउंट को फिक्स करना है तो क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि हम उसकी डिमांड ही इंपोर्ट की ख़त्म कर देते हैं, GDP बिठा दो। मैं नहीं, आप हंसे मत, मैं आपको बता रहा हूं, जब आपने फैसला किया कि हमने पॉलिसी रेट को 6% से 13% पे लेके जाना है, यानी जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए कीमत जो है पैसे की वो 22% SME के लिए और 18% बड़ी फैक्ट्रियों के लिए आपने कर दी, तो क्या हुआ ये कि आपने डिमांड जो है तमाम इंपोर्ट की ख़त्म कर दी, क्योंकि लोगों ने कारोबार रोक दिए।
اس کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھنے سے تو آپ کا خسارہ نہیں کم ہوا, آپ کا تو امپورٹ کم ہونے سے خسارہ ہوا. امپورٹ کم کرنے کے لیے آپ اتنے بڑے ایرسٹوٹل تھے کہ آپ نے پوری اکانومی بٹھا دی. یہ تھی آپ کی اسٹریٹجی کہ اگر اکانومی بیٹھ جائے گی امپورٹ نہیں ہوگی. ارسطو تو پاکستان تحریک انصاف احسن اقبال صاحب کو کہتی ہے. جی اب ہمارے تو ارسطو نے سی پیک بنا دیا نا, 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگا دی ارسطو نے, 900 کلومیٹر کی موٹر ویز لگا دی, یہاں سے کراچی تک آپ 12 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, ارسطو نے لگا دی. یعنی آپ جس چیز کی طرف دیکھیں, روڈ انفراسٹرکچر 1.2 بلین کیوبک فٹ کے ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ لگا دیے. یہاں پہ آپ نے کہا کہ اکانومی کو بند کر دو تاکہ امپورٹ بل جو ہے کم ہو جائے, تاکہ ہمارا ایکسٹرنل سیکٹر, یعنی ملک برباد کر دو ایکسٹرنل سیکٹر فکس کرنے کے لیے. لیکن بار بار اسحاق ڈار صاحب پہ تنقید بھی ہوتی رہی کہ مصنوعی طور پر انہوں نے جو روپے کی قیمت تھی وہ کہاں رکھی تھی, جس کی وجہ سے اب مفتاح اسماعیل صاحب جب آئے تھے فائنانس منسٹر بنے تھے, ان کو پھر ریئلسٹک ایک ویلیوز پہ رکھنے لگی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوتاہیاں, آپ کی غلطیاں نہیں تھی. اسی لیے سوال یہ ہے کہ اب ان مشکل حالات میں پاکستان مسلم لیگ نواز کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ابھی ملکہ صاحبہ نے ایک بہت زبردست حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ گریٹ ڈپریشن کے بعد, یہ صحیح کہہ رہی ہیں, گریٹ ڈپریشن میں کیا ہوا تھا, میسو پبلک ڈیولپمنٹ پروگرام. We got out of the Great Depression by massive, پورا امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ گریٹ ڈپریشن کے بعد بنا. یعنی موٹر وے بنی. ہم ڈپریشن سے نکلے تھے, گریٹ ڈپریشن سے نکلے تھے تھرو پبلک اسپینڈنگ. تو یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے پبلک اسپینڈنگ 40% کاٹ دی ہے. یعنی ان کی کیا اسٹریٹجی یہ ہے, وقت آپ پورا بجٹ پڑھ لیں, مجھے ایک بتائیں بات جس کے ذریعے گروتھ ہوگی, گروتھ کی ایک پالیسی بتائیں. انہوں نے ڈپریسیشن الاؤنس جو ہے وہ کم کر دیا ہے فیکٹریوں کا, یعنی فیکٹریوں کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, آلریڈی فیکٹریاں 22% کم ہو گئی ہے ان کی, بڑی فیکٹریوں کی. جب آپ ان کا ڈپریسیشن الاؤنس کم کریں گے تو اب آپ کی ترقی کی شرح اور گھٹ جائے گی. یہ آپ کس طرح کا بجٹ بنا رہے ہیں؟ آپ نے سیلز ٹیکس کم کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ شاید آپ ڈیمانڈ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ جتنا سیلز ٹیکس تو الٹیمیٹ کنزیومر پہ ٹیکس ہوتا ہے نا. جب آپ کوئی بھی چیز, آپ یہ پانی کی بوتل بھی خریدیں تو آپ سیلز ٹیکس دیتی ہیں, آپ یہ سینیٹائزر بھی خریدتی ہیں تو سیلز ٹیکس دیتی ہیں. تو اگر سیلز ٹیکس کم ہو جائے گا تو آپ زیادہ استعمال کریں گے. پیٹرولیم لیوی تو بڑھا دی گئی ہے نا. پیٹرولیم لیوی تو بڑھانے سے پیٹرول کی قیمت بڑھے گی میڈم. کیا ہو گیا آپ کو؟ مجھے پتا ہے پیٹرول کی قیمت آپ نے بڑھا دی, جو آپ بریک دیتے تھے فیکٹریوں کو وہ آپ نے کم کر دیا, آپ نے پبلک ایکسپینڈیچر کم کر دیا, آپ نے سیلز ٹیکس اتنا ہی رکھا, تو گروتھ آئے گی کیسے؟ وہ طریقہ تو مجھے بتائیں. ہم ہوتے تو تمام پالیسیاں آپ کو گروتھ کی نظر آتی, تمام پالیسیاں. آج کیا چیزیں, میں نبیل کبول صاحب کی بات جانا چاہتی ہوں. جی تین چیزیں میں نے آپ کو بتایا. گریٹ پبلک ایکسپینڈیچر رائٹ ناؤ, دگنا تگنا. آپ پالیسی دیں, انسینٹیو دیں اسمال ٹو میڈیم سائز انٹرپرائز کو, ان کے ٹیکس کم کریں بڑھانے کے بجائے. پیکج تو اعلان ہوا تھا اسمال. ارے بابا وہ آج کدھر ہے ٹیکس؟ آپ نے پورا پڑھا ہے پروپوزل, کہیں لکھا ہے کہ ہم نے ٹیکس کم کر دیے ہیں؟ کوئی ایک ٹیکس بتائیں جو کم کیا ہو جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں ترقی بڑھے گی. آپ نے عوام کے اوپر سیلز ٹیکس کم کیا ہو, میں آپ کی بات مان جاؤں. آپ نے فیکٹریوں کے اوپر انکم ٹیکس کم کیا ہو, میں آپ کی بات مان جاؤں. آپ نے ڈپریسیشن الاؤنس کا گلا کاٹ دیا, تو آپ مجھے بتائیں گروتھ کہاں سے آئے گی؟ ہم ہوتے ہر چیز, ہر سوال کے جواب میں آپ کو گروتھ نظر آتی. نبیل کبول صاحب, اب کچھ بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کی. بجٹ جو ہے اس کا ڈاکیومنٹ پیش ہو گیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ظاہر بحث ہوگی, تقاریر ہوں گی, اور اکثر تقاریر جو ہوتی ہیں کچھ مزیدار بھی ہوتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک ہم نے دیکھا کہ پس پردہ ایک معاہدہ بھی طے پایا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کہ اگر کم ہوں گے لوگ ان پہ اعتراض نہیں کیا جائے گا, جو کٹ موشن ہے وہ بھی نہیں پیش کیے جائیں گے. تو پھر جو بھی اعتراض ہے اپوزیشن کا, آج تو وہ پنک کتاب ہی نہیں پیش کی گئی جس میں گرانٹس ہوتی ہیں. آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے, وہ چھپی نہیں ہے, کچھ کر بھی نہیں سکتے نا. تو نبیل کبول صاحب, تو ایسے وقت میں تو اپوزیشن صرف ٹاک شوز پہ, صرف پریس کانفرنسز پہ ہی اعتراض کر سکتی ہے, کیونکہ بجٹ تو پاس ہو جانا ہے. تو یہاں اپوزیشن بھی نظر آ رہا ہے کہ بے بس ہے. دیکھیں جس طرح یہ حکومت بنی ہے, جس طرح یہ پارلیمنٹ بنا ہے, ظاہر ہے اس میں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ جنہوں نے یہ بجٹ بھی پیش کیا ہے. اب بجٹ بنایا حفیظ شیخ نے, پیش کیا حماد جو انڈسٹری کا منسٹر ہے. اب جس طریقے سے یہ حکومت آئی ہے وہ اسی طریقے سے یہ بجٹ کو بھی پاس کر لیں گے. یہ پہلا
तारीख में ऐसा बजट होगा जो बगैर मेंबर्स के जो है विदाउट कोरम जो है वो पास हो जाएगा। तो इनके लिए तो बड़ी आसानी है। हमारे कुछ मेंबर्स ऑपोजिशन के जरूर आएंगे, अपने स्पीचेस करेंगे, आसानी जरूर तो करेंगे, ऑपोजिशन ने उनको दे दी है ना, आसानी तो उनके लिए पैदा होगी आपकी वजह से, क्योंकि ऑपोजिशन बहुत कहा जाता था इतने ज्यादा नंबर्स हमने देखे नहीं है असेंबली में, सड़कों पे भी निकल सकते हैं। अरे You've made it easy for them. हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोरोना का शिकार हो गए हैं। हमारे देखे ना ऑपोजिशन के शाहिद खाकान अब्बासी जो है कोरोना का शिकार है, मरियम औरंगजेब कोरोना के शिकार है, हमारे सेनेटर जो है चांडियो साहब मौला बख्श कोरोना के शिकार है। मोस्टली आप देखें जो पार्लियामेंटेरियन है कोरोना के शिकार है। अभी अल्लाह रहम करे, आने वाले दिनों में खुदा न ख्वास्ता जो है मैं दुआ करता हूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोरोना ना हो जाए, और मैं दुआ करता हूँ कि ये बजट जो है बगैर प्राइम मिनिस्टर का पास ना हो। अब तो पेश उन्होंने कर लिया, किसी तरह पास करेंगे, लेकिन बात ये है कि ये इनके लिए आप कह रही ना बड़ा मुश्किल बजट है, और इन्होंने और आप थोड़ी बहुत कोशिश कर रही है, जो मुझे लगता है कि आपको ये बजट पसंद आया है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, पेट्रोल आपने कहा जी पेट्रोल पे तो बड़ी बहुत सस्ता कर दिया, तो पेट्रोल अगर सस्ता कर दिया तो पेट्रोल मिल भी तो नहीं रहा है ना। जो चीज सस्ता किया देखें, टेक्निकल करप्शन अभी भी कैसे हो कुछ रहा है। शहरों में लोगों को मुश्किलात है, किल्लत है अभी भी कुछ शहरों चीनी पे में। कमीशन बनाया, महंगी हो गई। आपने चीनी का कमीशन बनाया, जी, अंबर, आपने चीनी अगर को आप मुझे महंगा इजाजत दें। अरे आप ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मलिका बुखारी साहिबा आखिरी सवाल, और मैं आपसे आपके शोबे से ताल्लुक क्योंकि रखती हैं, वकील भी हैं, अदालत में भी जाती रही, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस है, उसमें जो एक दलील पेश की थी साबिक वजीर कानून फरूख नसीम साहब ने इस हवाले से कि उनकी जो एहलिया हैं वो टैक्स जो अपने गोशवारे हैं वो डिपेंडेंट हैं काजी फाइज ईसा साहब की। तो आपसे सवाल मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप फेमिनिस्ट भी हैं और आप जो इनहेरिटेंस लॉज हैं उस पर भी आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की थी, तो आप क्या समझती हैं कि ये दलील दुरुस्त है? मिसाल के तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, वफाक वली उनका कहना था कि क्या पाकिस्तान में खातून को कोई हकूक़ हासिल नहीं है, क्या वो खुद मुख्तार नहीं हो सकती, खातून खुद कमा नहीं सकती? इस पर आपकी राय? देखिए अंबर, पहली बात तो ये बिकॉज इस वक्त ये मैटर सब जुडिस है और हुकूमत के वकील और आला अदालत के मोहतरम जजेस के बीच के अंदर एक इस्तफसार और मुकालमा जारी है। मैं इसके ऊपर इस इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, इस इम्पोर्टेंट कानूनी निकात के ऊपर मैं कोई भी हतमी बात आपके प्रोग्राम के ऊपर कानूनी निकात पे नहीं, और केस पे नहीं, मैं सिर्फ एक इतना कह सवाल सकती है क्या मैं सिर्फ इतना, जी मैं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जजेस और वकील के मुकालमे को सियाको सबाक से हटकर पहले तो पेश नहीं करना चाहिए, बिकॉज जजेस की ऑब्जर्वेशंस कभी भी हतमी नहीं होती। ये तो वकालत का पहला रूल है। जहाँ तक इस लीगल पॉइंट की बात हो रही है, मैं आपको कह सकती हूँ कि हुकूमत के वकील डॉक्टर बैरिस्टर फरूख नसीम जो एक बहुत आला पाए के मोहतरम वकील हैं, जो ख़वातीन के हकूक़ के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और जब वो वज़ीर कानून और इंसाफ थे, उन्होंने इस वजारत के अंदर हमारे विमेन एक्शन प्लान, मलिका साहिबा, मेरे पास वक्त क्योंकि खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। जान के तो नहीं खांसी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का मलिका बुखारी साहिब, अब्दुल्ला यूसुफ साहब, नबील कबूल साहब और डॉक्टर रबी सदीक मलिक। प्रोग्राम में ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पर। कल मुलाकात होगी।